وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا، اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، اور پھر اب اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب ہجر کی بات کی ہے۔ ہجر کہتے ہیں پتھر کو، پتھر والے۔ یہ بستی ایسے لوگوں کی بستی تھی جن کی نسبت پتھروں سے تھی۔ کیوں تھی؟ اس لیے تھی کہ انہوں نے پتھروں کو تراش تراش کر خوبصورت گھر بنائے تھے۔ یہ ابھی 8ویں صدی ہجری میں ابن بطوطہ نے جب ان بستیوں کا دورہ کیا تو اس نے وہاں دیکھے کہ تراش کر انہوں نے اس طرح یعنی گھر وہاں بنائے تھے کہ وہ کہتا تھا، یوں لگتا تھا کہ گویا یہ اب بنایا گیا ہے ان کو۔ اس طرح وہ فن تعمیر کے ماہر تھے اور شاندار تہذیب اور خوبصورت تمدن ان کی طرف نسبت رکھتا تھا، اور جسمانی اعتبار سے انتہائی خوبصورت لوگ تھے۔ بڑی بڑی ان کی قدریں تھیں، اور مالی اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا سے ہٹ کر ان کو عزت اور اعزاز عطا کیا تھا۔ اس قوم کی طرف حضرت صالح علیہ السلام آئے اور انہوں نے اپنی تبلیغ کا آغاز فرمایا اور اپنی دعوت کا آغاز فرمایا۔ تو اس قوم نے جس طرح پتہ نہیں کیا ہے، جب انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی عنایات کی بارش کرتا ہے تو چاہیے تو یہ کہ اس کا سر جھکتا رہے، لیکن یہ سرکش ہو جاتا ہے۔ یہ مصیبت پہ ٹھیک رہتا ہے، بیماری میں ٹھیک رہتا ہے، کمزور ہو تو ٹھیک رہتا ہے، غریب ہو تو ٹھیک رہتا ہے۔ یہ صحت مند ہو، دولت والا ہو، صحت والا ہو، اقتدار والا ہو، یہ بگڑتا ہی چلا جاتا ہے۔ پتہ نہیں کس طرح اس کے ذہن کے اندر یہ خناس سما جاتا ہے کہ گویا میں بھی خدا ہوں اور میں اپنے فیصلے خود کر سکتا ہوں، اور کبھی کبھی تو گمراہی کی اس مقام تک بھی پہنچ جاتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگاتا ہے۔ تو ان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا کیا تھا، لہٰذا یہ بگڑ گئے، اور حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو انہوں نے کہکوں پر رکھا، کوئی بات سن کر نہیں دے رہے تھے۔ اور حضرت صالح علیہ السلام تمام نبیوں کی طرح، جس طرح نبی پوری جاں فشانی کے ساتھ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، حضرت صالح علیہ السلام کوشش کرتے رہے۔ آخر ایک مقام پر انہوں نے کہا کہ صالح تو بات تو کرتا ہے کہ تو خدا کا نبی ہے، اگر تو خدا کا نبی ہے تو پھر کوئی نشانی دکھا نا، خدا تو ساری قدرتوں کا مالک ہے، کیا نشانی چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ پتھر ہے اور یہ پہاڑ ہے، اس پہاڑ سے ایک اونٹنی برآمد ہو جائے اور ہماری آنکھوں کے سامنے برآمد ہو جائے، اور شرط یہ ہے کہ اونٹنی بھی ایسی اونٹنی ہو جو گابن ہو، جو حاملہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ بس اونٹنی برآمد ہو جائے ہمیں مان لے آئے گی، مان لیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ معجزہ بھی دکھلایا، اس پتھر سے ایک اونٹنی ان کی آنکھوں کے سامنے نکلی، اور وہ اونٹنی حاملہ اونٹنی تھی۔ لیکن خدا کا نبی ان سے کہتا رہا کہ تم نشانیاں مانگ رہے ہو، اللہ تعالیٰ مطالبے پر جب نشانیاں دکھاتا ہے تو پھر اس قوم کی قسمت بالکل ترازو میں آ جاتی ہے۔ اب ان نشانیوں کے بعد تمہاری آزمائش بڑھ جائے گی، اور آزمائش کس طرح بڑھی؟ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن یہ اونٹنی تمہارے تالاب سے پانی پیے گی، دوسرا کوئی جانور یہاں سے پانی نہیں پیے گا۔ وہ اس اونٹنی کی نشانی تھی، اور دوسرے اس اونٹنی کی قد و قامت جو تھی وہ دوسری اونٹنیوں سے بالکل مختلف تھی۔ تیسری اس کا نشانی یہ تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وہ صلاحیت عطا کی تھی کہ اتنا وہ دودھ دیتی تھی، اگر پوری قوم بھی اس کا دودھ، بستی والے اس کا استعمال کرتے تو ان کے لیے بھی کافی ہوتا ہے۔ لیکن ان دوسری نشانیوں کو اس لیے نظر انداز کرتے ہیں کہ یہ ان کے فائدے کی نشانیاں تھیں۔ یہ نشانی ان کے لیے مصیبت بن گئی کہ کس طرح اس اونٹنی سے جان چھڑائی جائے کہ ایک دن تو یہ کسی دوسرے کو پینے ہی نہیں دیتا تھا۔ ایک دن سارے جانور پیتے تھے، ایک دن اونٹنی پیتی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی۔ تو کہتے یہ ہیں کہ وہاں کا ایک یہ عاشق مزاج آدمی تھا، اس کی محبوبہ نے اس سے تقاضا کیا تھا کہ اگر میری محبت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس اونٹنی کو، اس مصیبت کو راستے سے ہٹا۔ ہاں جی، تو پھر اس نے ایک لابنگ شروع کی اور ایک ماحول بنانا شروع کیا، اور قوم کے تمام لوگوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے یار، اس کو ختم کر، یہ تو ہمارے لیے عذاب بن گئی۔
फकज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फदमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़म्बिहिम फ़सव्वाहा वला यख़ाफ़ु उक़बाहा। उनका बदनसीब आदमी आगे बढ़ा और उसने उस ऊँटने की कोचें काट डाली। हाँ जी, और जब कोचें काट डाली तो वो एक आदमी था ना जिसने कोचें काटी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फदमदम अलैहिम। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उस पूरी कौम के ऊपर अपने अजाब को भेजा। जुर्म करने वाला एक है, पूरी कौम अजाब की लपेट में आई है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि कोई गुनाहगार आदमी, कोई अल्लाह का बागी आदमी, कोई अल्लाह का सरकश आदमी अगर खुदा की ज़मीन पर सरकशी कर रहा हो और दूसरे मस्जिदों को आबाद करने वाले, माथों पर मेहराब रखने वाले, तस्बीहां फेरने वाले, टोपियां पहनने वाले हैं जी, चुप करके बैठे हुए हों और गूंगे बदमाश बने हुए हों, तो अल्लाह तबारक व तआला फिर उनको भी माफ़ नहीं करता। वो सारे उस जुर्म का शिकार हो जाते जी, क्योंकि सारी कौम उसके ऊपर खामोश। कोचे तो एक आदमी ने काटी थी। फदमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़म्बिहिम फसव्वाहा। अल्लाह ताला ने उनको बिल्कुल बराबर कर दिया। छोटे बड़े, ऊंची ऊंची बस्तियां, उनके अंदर रहने वाले जितने मकीन थे, सारे के सारे अल्लाह तबारक व तआला ने मिलिया मेट कर दिए। वला यख़ाफ़ु उक़बाहा। मेरा रब ऐसा बादशाह है जिसको किसी रद्द अमल का कोई खौफ नहीं कि नाराज हो जाएंगे और दुनिया क्या कहे, या इनके पसमानगान बदले पर उतर आएंगे। अल्लाह ताला को इस तरह के रद्द अमल को कोई खौफ नहीं। तो मेरे दोस्तों और साथियों, अल्लाह पाक ने फरमाया कि वलक़द कज़्ज़ब अस्हाबुल हिज्र, अस्हाब हिज्र ने कज़्ज़बा तकज़ीब की, झुटलाया, अल मुरसलीन, मुरसलीन को झुटलाया। ये मुरसलीन क्यों? मुरसल एक कहते हैं ना, एक नबी को उन्होंने झुटलाया था, लेकिन यहाँ कहा है कि उन्होंने मुरसलीन सारे नबियों को झुटलाया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है मेरे अजीज़ों कि एक नबी को झुटलाना दरअसल सारे नबियों को झुटलाना है, क्योंकि नबियों की दावत हज़रत आदम से लेकर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक रही है। जब आप किसी एक नबी को झुटलाते हैं तो आप सारे नबियों को झुटलाते हैं। इसलिए हमारे दिल के अंदर जो एहतराम है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी है, लेकिन जनाब मूसा का भी है, जनाब ईसा का भी है। ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिन रुसुलिहिम। जो अल्लाह के रसूल हैं उनमें से हम किसी के अंदर तफरीक नहीं करते। वो सारे के सारे अल्लाह के रसूल हैं और हम उनके लिए मानने वाले हैं, उनको तस्लीम करने वाले हैं। तो कहा यह है कि मुरसलीन व आतैनाहुम आयातिना, और हमने उनको तो निशानियाँ दी थी, हमने उनको निशानियाँ दी थी। तो निशानियाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इन बिगड़े हुए लोगों ने मांगी थी, और ये कहते थे कि तू खुदा का रसूल है तो निशानियाँ ले आ। तो अल्लाह के रसूल ने इनको फरमाया था, इससे पहले जो नबी हैं फ़क़द जाओ बिल बय्यिनात, तुम्हारे पास तो निशानियाँ आई हैं, व बिल्लज़ी कुल्तुम, और वो बात जिसका तुम मुतालबा कर रहे हो ये भी पूरी होते रही है, लेकिन तुमने अल्लाह के रसूलों को झुटलाया है और तुमने उनको फ़लिमा क़तलतमुहुम, फिर उनको कत्ल तुमने क्यों किया है? इनको तुम सादिक़ीन सच्चे। चलो मैंने तुम्हारे सामने पत्थर से ऊँटनी बरामद नहीं की है ना, सही, लेकिन इससे पहले जिन नबियों ने है जी तुम्हारे मुतालबे पर या तुम्हारी जैसी कौमों के मुतालबा पर इस तरह की निशानियाँ दिखाई थी, फिर कौम ने उनके साथ क्या किया था? ये तो मन हरामी हुजता ढेर वाली बात है। वरना निशानियाँ देखनी है तो खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के अंदर, उनके साथ जो लोग वाबस्ता हो रहे हैं उनकी सीरत के अंदर जो इनकलाब पर बंदे हो, तुम्हें नजर नहीं आता कि सिद्दीक़ अकबर पहले कैसा था, उमर फारूक पहले कैसे था, बिलाल हबशी पहले कैसा था, और आपके दामन से वाबस्ता हुआ है तो फिर वो कैसा बन गया है? इससे बड़ी कोई निशानी होती। एक इंसान बदल जाए ये सबसे बड़ी निशानी है। कोई हवा में चलता रहे, उड़ता रहे, कोई पानी पर तैरता रहे, ये कोई निशानी नहीं है। लेकिन एक बदकार आदमी, एक काफिर आदमी, एक फासिक व फाजिर आदमी खुदा के रास्ते पर चल पड़े तो ये उससे सबसे बड़ी निशानी। और इस तरह की निशानियाँ तो सहाबा किराम में से एक एक की ज़िंदगी निशानी थी। हर सहाबी एक निशानी था कि पहले कैसा था और बाद में कैसा बन गया। तो अल्लाह के कुरान ने फरमाया वलक़द कज़्ज़ब अस्हाबुल हिज्र आतैनाहुम आयातिना फ़कानू अन्हा मुरिज़ीन। लेकिन जब कौम की मत मारी जाती है तो बड़ी बड़ी हकीकतें और बड़ी बड़ी सदाकतें भी उनके सामने आती हैं तो उसको मानने के लिए तैयार नहीं होती। अब तुम देखो ना इस वक्त तुम्हारा क्या हाल है। एक कह रहा है वो चोर हैं, दूसरा कह रहा है वो चोर है, और दोनों की चोर ज़्यादत है। कौम
دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک ادھر نعرے لگا رہے ہیں، دوسرے دوسری طرف نعرے لگا رہے ہیں، دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں، تسلیم شدہ چوریاں ہیں لیکن دونوں بٹے ہوئے۔ تو میرے عزیز دوستو، جب قوموں کی مت ماری جاتی ہے ان کا یہی حال ہوتا ہے، اس طرح ان کے اوپر زوال آتا ہے اور اس طرح وہ خدا کے غضب کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ